वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचंडे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगज्जनी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद श्री श्री आश्रदेव श्रीचंडे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आज आम परिवार सह गोटे आलोचना करुली। से आलोचनार मुख्य विषय हूँ जदि आम साधनार उन्नति लाभ करने को चाहू तेबे कौन करूँ, कौन करवा दरकार, प्रथम स्टेप कौन, से विषय में ये आलोचना करा जायछि। आपण माने शुणिबे, निश्चित भाव भल लगे। कपटतार अर्थ कौन कहल जे तमे सकाळु उठी कौन भाबिथिल? मोबाइल सारा दिन देखिबे नहीं। अच्छा, हेले कौन हैला? हेले तापरे मु मोबाइल देखि देली। मोबाइल देखल काहे मोबाइल देखिबनी काहे देखिल? गेम खेल। गेम खेलिबा। हेले यार अर्थ कौन है? आपको ठाकुर गो बिटवीन मध्य कहते। कौन कहते? गो बिटवीन माने प्रवृत्तिमुखी चलन हैला। हेले मोबाइल देखा तब कौन भाविल सकाळे ना आज मु दिन सारा मोबाइल देखी नहीं, किंतु तमे मोबाइल देखल। हेले यार अर्थ कौन है? तमे दुर्बल, जहाँ कहल तमे ताहा करि पारलनी। हेले कौन तमे दुर्बल? तेणु ठाकुर कौन कहते? सर्वप्रथम आमको दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करने पड़ो। आउ कौन होबाक पड़ो? साहसी होबाक हम, वीर होबाक हम, पापर ज्वलंत प्रतिमूर्ति। यही दुर्बलता। बड़ बड़ तड़ जेते शीघ्र पार, यही रक्त शोषण कर अवसाद उत्पाद भांग। स्मरण कर तुम्हें साहसी, स्मरण कर तुम्हें शक्तिर तनय, स्मरण कर तुम्हें परम पिता संतान। आगे साहसी हो, अकपट हुआ। ये पुणी अकपट कथाटे आसला कि नहीं? अकपट हुआ, तेबे जना जीव तुमर धर्म राज्य पोषिबार अधिकार जन्मी। कपट को हिंदी रे एबे मने पड़ला, कपट को हिंदी रे छल करना। तो तार आर अर्थ होची, कपटर अर्थ जे केबे मध्य छल ठगना, ठक करबार नै। ता माने कोन? तमे निजे कहिलो जाजी मु मोबाइल देखिबी, किंतु सेटा देखिले ता माने कोन? तमरो निज सहित तमे छल कर ठकिलो। तो हेले ए जो दुर्बलताटा, ए दुर्बलताटा केबे जीवो, केमती कटैबो? ए दुर्बलता तुम मनटा दुर्बल अच्छी का प्रति? गेम देखिबा प्रति। तेणुक तुम कथाटा रक्षा कर। हेले दुर्बलता केमती कर? ये दुर्बलता जिते समय पर्यंत आम भीतर अच्छी ठीक ठीक आम अकपट हो पार है। आउ जते दिन मोर मन मुह एक न होची सेते दिन पर्यंत तुमर आमर भितर मलिनता देहरे हाथ ही पड़। मलिनता माने कौन? आम मन भितर आम चरित्र रे जो सब दोष त्रुटि अच्छी, जो सब पाप मैला आवर्जना माने जो पाप कर्म आम अभ्यास अच्छी, आम चरित्र अच्छी, से गुड़िक आम तोड़ी पारिबुनु। केबे केते बेले मध्य ताहा हाथ ताहा देहरे हाथ पड़बनी। जेमिति तुमको मु भल पाए, तुम माँ को मध्य भल पाए नहीं कि? तेणु करी भूल देखिले मु मते मध्य भल पाए है। कौन सी भूल देखिले मुझे तत्क्षणात तुम मन को कहे एटा कर नहीं, एटा कर नहीं है। तुमने हाँ कही दौच, किंतु परे सेटा पुणी करुच। ता अर्थ कौन? तुम मन मुह एक नहीं, हाँ कही दौच, निजक निजे ठकुच, तथापि मु कहे कि नहीं। ता अर्थ कौन? ठाकुर मध्य सेमती आम मान को विभिन्न प्रकार भाव में सावधान करती है। यदि आम आमर भूल को जानिकी जब आम न करुचु आउ थे हेले पुणी ठाकुर विभिन्न उपाय विभिन्न कार्य माध्यम देकी आमको संकेत दियंती है। तो सेतबेले भी जदि आम न सावधान होचु हेले मध्य ठाकुर किंतु कहती कहीं ठाकुर को आम धरिचु, ठाकुर को इष्टवृत्ति करचु, नाम ध्यान टिके टिके करुचु। तेणुक ठाकुर मध्य आम मन को सेतिकी सावधान करते, किंतु सावधान कले सेटा शुणिकी बुझिकी आम मान को सावधान होगा दरकार एवं सेमती क्या भूल न करने दृढ़ प्रतिज्ञ होवार। हेले कौन हम? आम मलिनता देहरे हाथ पड़। जदि आम से सावधान होगा पर भी आउ थे जदि करुचु हेले आ पार। तेणुक कहते जदि साधन कौन उन्नति लाभ करने चाह तेबे
କପଟତା ତ୍ୟାଗ କର। କପଟତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ। କେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା? ଯେମିତି ଗେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କାହାର ଆହୁରି କ'ଣ? ତମେ କୁହ କପଟତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତମର ଜୀବନ ଦେଇକରି କୁହ, ଭଲ କିନା କୁହ, କୁହ ଶୀଘ୍ର କୁହ ଟିକେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଭାବିବି ମୋର ସିଲାଇ କାମ ବେଶୀ ଥିବ, ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ସିଲାଇବି, ସକାଳଠୁ ଭାବିବି, ଯେମିତି ଖାଇଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ ଟିକେ ଶୋଇଦେବି, ଥାଉ ଆଉ ଡେଟ୍ ତ ଅଛି ଦେବି ପରେ, ଏମିତି କରିକିନା ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବି ନା। ଏଇଟା ଶୋଇଦେଲେ ଶୋଇକା ଥିବି, ଆଉ କରିବି ନାହିଁ, ଥାଉ ପରେ କରିବି, ଦୁଇ ଦିନ ତୁମ ପରେ ପାଇଁ ଦେବି। ଦୁର୍ବଳତା କପଟ ହେବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ କପଟତା? ତମେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲ ଯେ ଆଜି ଦିନ ସାରା କାମ କରିବି କିନ୍ତୁ କଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଇଟା କପଟ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି କପଟ ହେଲା? କାହିଁକି ତମେ ମନରେ ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିଲ ସେଟା କାମରେ କଲ ନାହିଁ। ମନ ମୁହଁ ଏକ ହେଲା ନାହିଁ, କହିଲ ଗୋଟେ କରିଲ ଆଉ ଗୋଟେ, ହେଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି କଲ? ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ଦୁର୍ବଳତା। ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ? ତମେ ତୁମର ଯେଉଁ ଶୋଇବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟା ବା ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତା ସହିତ ତମେ ଲଢ଼ି ପାରିଲ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଲେ ତମେ ଆହୁରି କ'ଣ କହିଥାଉଛ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ନ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, କୌଣସି କାମ କରିପାରିବିନି। ଏଇଟା କ'ଣ? ତୁମର ଭୟ, ଭୟ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ନ ଶୋଇବି, ଦୁର୍ବଳତା ତ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ମୁଁ ନ ଶୋଇବି ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଭୟ। ଏ କ'ଣ? ଭୟ। ତେଣୁ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାହସୀ ହେବାକୁ ହେବ। କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସାହସୀ ହେବାକୁ ହେବ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବୀର ହେବାକୁ ହେବ। ସାହସୀ ହେଲେ ହିଁ ତ ତମେ ବୀର ହେବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା, ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାପ। ଏହାକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କିଏ? ଦୁର୍ବଳତା। ଦୁର୍ବଳତାକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର? କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଜ୍ୱଳନ୍ତ, ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାକୁ ତଡ଼ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ସାହସୀ, ତମେ ସାହସୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହସୀ। ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ଶକ୍ତିର ତନୟ, ମାନେ ଯିଏ ଶକ୍ତିର ରୂପ କିଏ? ମା। ଆମେ ମା'କୁ ଶକ୍ତିର ରୂପ କହୁଛୁ, ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ, ନାଇଁ କି? ଶକ୍ତିର ଆମେ ତନୟ ମାନେ ପୁତ୍ର, ଶକ୍ତିର ପୁତ୍ର ଆମେ। ସ୍ମରଣ କର ତମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆଗେ ସାହସୀ ହୁଅ, ଅକପଟ ହୁଅ, ତେବେ ଜଣାଯିବ ତୁମର ଧର୍ମରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ହେଲେ ଏଇ ଅକପଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅକପଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ, କାହାର ଗେମ୍ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ, କାହାର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ, କାହାର ନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଏଡ଼େଇକି ଯିବା ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରିତା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଏ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରି ଭାବରେ ତୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏତେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅକପଟ ହେଇପାରିବୁନି। ଅକପଟ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ମନମୁହ ଏକ ନହେଲେ ଆମେ ଅକପଟ ହେଇଯାଉଛୁ, ଏଇ କପଟ ହେଇଯାଉଛୁ, ନାଇଁ କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ମନମୁହ ଏକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନମୁହ ଯେତେବେଳେ ଏକ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାପ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ମାନେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା, ଯେମିତି ଦେହରେ ମଇଳା ପଡ଼ୁଛି, ଘଷି ଘଷିକି ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ମଇଳାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଲୁକାଇକି ବାହାରି ଥାଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଲୁଚେଇକି ଲୁଚେଇବୁ, ସେ ମଇଳା ଆହୁରି ବଢ଼ୁଥିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମନମୁହ ଏକ କରିକି ଚାଲିବୁ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଭିତରେ ରହିପାରିବୁନି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଠିକ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅକପଟ ହେଇପାରିବୁ। ହେଲା, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚଳିବୁ, ଧୀରେ 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 ଆମେ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ। ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ଏଇସବୁ ବନ୍ଧନରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା, ଅପାରଗତା, କପଟତା। ତେଣୁ ଠାକୁର ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ଜୟରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଛାଡ଼ରେ ମନ କପଟ ଚାତୁରୀ, ବଦନେ ଭଲ ହରି ହରି, ହରିନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବେରି ମୂଳ ଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ କର୍ମ ଛାଡ଼ରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛୁ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଏ କର, ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ନାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଯାହା କହିବୁ ତାହା ହିଁ କରିବୁ।
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିନୀର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ବୋଲିକି ସତ୍ କଥା ଆସେ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷ।